Hi students, welcome to 6th standard max chapter 4 symmetry. Students, last video you learnt perimeter and area. In this video we will learn symmetry. Symmetry plays a vital role in many fields of work like making toys, drawings, columns, household goods, manufacturing vehicles, construction of buildings, etc. We will see that one half of each figure exactly coincides with the other half. Such figures are symmetrical about that line, and that line is called the line of symmetry or the axis of symmetry. எந்த பிக்சருமே ஈக்குவல் போர்ஷனாக பிரிக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லைன் போடுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பிக்சரை த லைன் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேயா, a figure may have 1, 2, 3 or more lines of symmetry or no line of symmetry. எந்த ஒரு திங்ஸ் ஷேப்ஸ் இமேஜஸையும் ஒரு இதை மட்டும் தான் பிரிக்க முடியாது. 1, 2, 3 இல்லை நிறையா வாட்டி கூட பிரிக்கலாம். சில பிக்சர்ஸை பிரிக்க முடியாத மாதிரியும் இருக்கும். Some examples for symmetry. Symmetry can be found anywhere in nature as well as in man-made objects. A few of them are leaves, insects, flowers, animals, notebooks, bottles, architecture, designs and shapes, etc. Reflection symmetry. Already we know that a line of symmetry divides the figure into two equal halves. When you keep a mirror along the line of symmetry, the other half of the figure gets reflected by the mirror and it looks the same. This is known as reflection symmetry or mirror symmetry. When an object is seen in a mirror, the image obtained on the other side of the mirror is called its reflection. The following figure shows the reflection of the English alphabet A. Let us assume that there is a line between A and its image in the place of a mirror. பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏயுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படியே அந்த மிரரில் எப்படி இருக்குது, அப்படியே தலையில தெரியுது. இதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறோம். ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி. We have already learnt about rotations. Rotation means turning around a center. The paper windmill, merry-go-round, fan, tops, wheels of vehicles, fidget spinner are few examples of rotating objects that we see in our life. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகிறது நம்ம ஆல்ரெடி இது பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். When one rotation is completed, the rotation object comes back to the position where it started. During a completed rotation, the object moves through 360 degree. ஒரு சர்க்கிளோடைய டோட்டல் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா 360 டிகிரி. ஒரு ரொட்டேட் பண்ண ஆச்சு அது கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக வர்றதுக்கு 360 டிகிரி ஆகும். Translational symmetry. See the picture. Here, a particular pattern or design is continued throughout. The pattern changes its place without rotation or reflection. The exact image is found without changing its orientation. Thus, translation symmetry occurs when a pattern slides to a new position. The sliding movement involves neither rotation nor reflection. இந்த கோலம் டிசைன், டயர் டிசைன், சாரி டிசைன், ப்ரேஸ்ல டிசைன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகலை, ஆனால் அது என்ன ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு, கண்டினியூ ஆகிட்டே போய்கிட்டே இருக்குது. இதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். டேக் பேஜ் நம்பர் 67, எக்ஸசைஸ் 4.1, fill in the blanks. First one is the reflected image of the letter Q is. Qவோட ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தா எப்படி இருக்கும், P மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் வந்து மிரரில் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியும். The reflected image of the letter Q is P. Second one, a rhombus has dash lines of symmetry. See the figure. இதை பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை லைன் சிமெட்ரி போடலாம், 2 லைன் சிமெட்ரி போடலாம். Answer is 2. Right 2. Third one, the order of rotational symmetry of the letter Z is. இசட்டை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரொட்டேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் தடவை ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை இசட் ஷேப்பே வந்துடும். அப்போ இதை எத்தனை தடவை தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியும், 2 தடவை தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ஓகே, த ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி ஆஃப் த லெட்டர் இசட் இஸ் 2. Fourth one, a figure is said to have rotational symmetry if the order of rotation is at least. ஒரு ஃபிகரை ரொட்டேட் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் எத்தனை தடவை தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும், அட்லீஸ்ட் 2 times அது ரொட்டேட் பண்ணணும். ஓகேயா, ஆன்சர் இஸ் 2. Fifth one, dash symmetry occurs when an object slides to a new position. ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம வந்து சிமெட்ரி லைன் போடும்பொழுது ஒரு நியூ பொசிஷனுக்கு எப்போ வரும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி அப்போ மட்டும்தான். ஓகேயா, டிரான்ஸ்லேஷன் சிமெட்ரி occurs when an object slides to a new position. Say true or false. First one is a rectangle has 4 lines of symmetry. ரெக்டாங்கிளில் 4 லைனை வரைய முடியும், இல்லை 2 lines தான் வரைய முடியும். ஸோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். ரைட் ஃபால்ஸ்.
Second one, a shape has reflection symmetry if it has a line of symmetry. ஒரு நம்ம ஷேப் வந்து அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆச்சு அந்த சிமெண்ட்ரி லைனில் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் லைன் ஆஃப் சிமெண்ட்ரி தான். ட்ரூ, ரைட், ட்ரூ. தேர்ட் ஒன், த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் த நேம் ராணி இஸ் அப்படி INAR அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? இட்ஸ் ராங். ஓகே, அது ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன், ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் எ சர்க்கிள் இஸ் இன்ஃபினிட்டிவ். சர்க்கிளை எத்தனை தடவை வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஓகே, இட்ஸ் ட்ரூ. த நம்பர் 191 ஹேஸ் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி. பார்த்தீங்கன்னா இது ரொட்டேஷன் பண்ணாலும் சிமெட்ரியாக வருமானம் வராது. ஏன்னா நம்ம 2 times ரொட்டேஷன் பண்ணும் பொழுது இது வந்து 161 தான் மாறும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ராங். ரைட், ராங். தேர்ட் ஒன், மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஷேப்ஸ் வித் த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கொயர். ஸ்கொயரை எத்தனை லைன் சிமெட்ரியாக பிரிக்கலான்னு பாருங்கள். ஸ்கொயரை 4 லைன் சிமெட்ரியாக பிரிக்கலாம். ஓகே, அப்போ 4 லைன் சிமெட்ரிக்கு நேராக 1 போட்டுருங்க. செகண்ட் ஒன் பேரலோகிராம். see the picture. பேரலோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லைன் சிமெட்ரியை போட முடியாது. ஓகே, ஸோ நோ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. நோ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கு மேலே பக்கத்தில் 2 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஐசோலஸ் ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் தான் நமக்கு பிரிக்க முடியும். 1 லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஓகே, 1 லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி பக்கத்தில் 3 போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் ரெக்டாங்கிள். ரெக்டாங்கிள் ஷேப் பாருங்கள், இது 2ஆக டிவைட் பண்ணலாம். 2 லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஓகே, 2 லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி பக்கத்தில் 4 போட்டுக்கோங்க. ஃபோர்த் ஒன், ட்ரா த லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆஃப் த ஃபாலோயிங். see the first picture. இந்த பிக்சரில் எத்தனை லைன் போட முடியுன்றதை பாருங்கள். 1 2 3 4 லைன்ஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி. see the second picture. இதை பாருங்கள், ஈக்குவலாக பிரிக்கணும். 1 2 3 லைன்ஸ் தான் போட முடியும். ஓகே students, remaining 2 sums homework. Next, fifth one, using the given horizontal line or vertical line as a line of symmetry, complete the each alphabet to discover the hidden word. First hidden word is decode. Second one is kick. Third hidden word bed. Fourth one way. Fifth one math. Sixth one tomato. அப்படியே மேலே இருக்க மாதிரி கீழே எழுதிடணும். இந்த லாஸ்ட் 3 பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்க மாதிரி ரைட் சைடு எழுதிடணும். சிக்ஸ்த் ஒன், ட்ரா எ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஆஃப் த கிவன் ஃபிகர்ஸ் சச் தட் ஒன் ஹோல் coincide with the other holes to make pass. இங்கே ஒரு 2 ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை நம்ம பிரிக்கிற மாதிரி 2 ஈக்குவலாக பிரிக்கிற மாதிரி லைன் வரையணும். ஓகே, இதுதான் சிமெட்ரி லைன். ஓகே, see the first picture. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோல்ஸ் வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைடு கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஈக்குவலாக பிரிக்கிற மாதிரி வரைகிறது தான் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. செகண்ட் பாருங்கள், கார்னரில் இருக்குது. இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், ஈக்குவலாக அந்த கார்னரை பிரிக்கிறது தான் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. தேர்டு ஒன் பாருங்கள், சென்டராக இருக்குது. இந்த ரெக்டாங்கிளை நம்ம ஈக்குவலாக பிரித்தா இட் இஸ் எ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள், இங்கே சைடு 2 இருக்குது, லெஃப்ட் சைடு 2 இருக்குது, ரைட் சைடு 2 இருக்குது. இந்த 2 சைடுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு லைன் போடுங்க. இதுதான் என்னது, லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. அதே மாதிரி சர்க்கிளையும் இந்த 2 டாட்டுக்கும் அந்த 2 டாட்டுக்கும் இடையில ஒரு லைன் போடுறது தான் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. கம்ப்ளீட் த அதர் ஆஃப் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் சச் தட் த டாட்டட் லைன் இஸ் த லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்கோ அதான் ரைட் சைடு வரையணும், மேலே என்ன இருக்கோ அதான் கீழே வரையணும். see the picture. அப்படியே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் அப்படியே லெஃப்ட் சைடு இருக்குமா ரைட் சைடு, செகண்ட் பிக்சர் மேலே என்ன இருக்கோ அதே கீழே, தேர்டில் லெஃப்ட்டில் என்ன இருக்கோ அதான் ரைட் சைடு, ஃபோர்த்தில் ரைட் சைடு என்ன இருக்கோ அதான் லெஃப்ட் சைடு வரைகிறோம். நெக்ஸ்ட் எய்த் சம், ஃபைண்ட் த ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபார் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங். ஃபஸ்ட்டு ஹச். இதை ஒரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், ஐ ஷேப்பில் வருது. செகண்ட் டைம் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், ஹச் ஷேப்பில் வருது. அப்போ இதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் 2. செகண்ட் பிக்சர் இங்கே 8 ஷேப் இருக்குது. இது ஒரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், 0 0 ஒட்டின மாதிரி வருது. ரெண்டாவது தடவை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, பழைய ஷேப்புக்கு வந்துருச்சு. ஓகே, அப்போ இதுக்கும் ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் 2. தேர்டு பிக்சரை பாருங்களேன், இது எத்தனை தடவை ரொட்டேட் பண்ணால் அங்கேயே இருக்குது பாருங்கள். இது எத்தனை தடவை ரொட்டேட் பண்ணாலும் சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டைம் திருப்பினாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும், செகண்ட் டைம் திருப்பினாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ இங்கே நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எத்தனை தடவை டேர்ன் பண்ணான்றதை கவுண்ட் பண்ணுங்கள், 4 times. அப்போ இதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் 4. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி தான் ஃபோர்த்து சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கிளை எத்தனை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பாருங்கள், 8ஆக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ ஒரு பிக்சரை நீங்கள் 8 டைம் டேர்ன் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு சேம் பிக்சர் தான் கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ இந்த ஃபோர்த்து சம்முக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் 8. ஃபிஃப்த்து சம் பாருங்களேன், ஆரோ மார்க் இருக்குது. இதை வந்து நீங்கள் 1 டைம் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஈக்குவல் ஷேப்பில் வருது. மறுபடியும் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், பாருங்கள் பழைய பொசிஷனுக்கு வந்துச்சு. அப்போ இதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் 2. நைன்த் சம், எ ஸ்டாண்டர்ட் டை has 6 faces which are shown below. Find the order of rotational symmetry of each face of a die.
இங்கே டைஸோடைய ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு எத்தனை ஆர்டர் இருக்குன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி. ஓகே, சி த ஃபஸ்ட்டு ஒன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை திருப்பும்போது சரி, செகண்ட் டைம் ரொட்டேட் பண்ணாலும், தேர்ட் டைம் ரொட்டேட் பண்ணாலும், ஃபோர்த் டைம் ரொட்டேட் பண்ணாலும் சேம் அந்த ஒன்று அப்படியே தான் இருக்குது. ஓகேயா? அப்போ இதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து 4. சி த செகண்ட் நல்ல பிக்சர் பாருங்கள். ஒரு பாயிண்ட் வந்து கீழே இருக்குது, ஒரு பாயிண்ட்டு மேலே இருக்குது. சரியா? இது மாதிரி தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது கரெக்டாக சேமாக வரணும். அப்போ இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தடவை ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, அந்த பாயிண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. தேர்ட் டைம் செகண்ட் டைம் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள், சேம் மாடல் வந்துருச்சா? அப்போ இதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி 2. நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் பாருங்கள். தேர்டு வந்து 3, கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இது ஃபஸ்ட் டைம் ரொட்டேஷன் பண்ணுங்கள். செகண்ட் டைம் ரொட்டேஷன் பாருங்கள் சேம் மாடல் வந்துச்சு. அப்போ இதுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி 2. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ஒன்று பாருங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் டர்ன் பண்ணும்போதும் சரி, செகண்ட் டைம் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போதும், தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைம் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போதும் ஒரே மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும். அப்போ இதுக்கு ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி 4. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த்து பாருங்கள். இந்த பிக்சரையும் நம்ம 4 தடவை ரொட்டேட் பண்ணும்போது சேம் மாடல் தான் வரும். ஓகே, இதுக்கு ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி 4. நெக்ஸ்ட் டைஸ் பாருங்கள். இந்த சைடு 3, இந்த சைடு 3 இருக்குது. இதை ஒரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குது, மேலே 3 கீழே 3 இருக்குது. மறுபடியும் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அது பழைய பொசிஷன் வந்துச்சு. ஸோ ஓகே, அப்போ 2 தடவை ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அப்போ அதனுடைய ஆர்டர் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து என்னது 2. நெக்ஸ்ட் 10th சம். வாட் பேட்டர்ன் இஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன் த கிவன் பார்டர் கோலம்ஸ். இங்கே கொடுத்துருக்க கோலமை பார்த்தா அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. இதோடைய மெயின் இது என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க முடியும். இப்போ ஃபஸ்ட்டோடையது இதுதான், இதோடைய மெயின் பிக்சர். செகண்டுக்கு மெயின் பிக்சர் என்னது, இதுதான். இது அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே வருது. தேர்டு ஒன்றுக்கு இதுதான் மெயின் பிக்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒன், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லெட்டர் டஸ் நாட் ஹாவ் எ லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. இதை வந்து எது ரெண்டாக பிரிக்க முடியாது. ஏயை பிரிக்க முடியும், டியை பிரிக்க முடியும், யூவை பிரிக்க முடியும், பியை தான் பிரிக்க முடியாது. டிக் பி. நெக்ஸ்ட் சம், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஏ சிமெட்ரிக்கல் ஃபிகர். நோஸும் அந்த மவுத்தும் ஒரே மாதிரி இருக்குது, கண்ணை மட்டும் பாருங்கள். ஓகே, ஏபிடி இதுலலாம் கண் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, சியில் மட்டும் தான் கண் வந்து சென்டராக இருக்குது. அப்போ இந்த பிக்சரை தான் நம்ம வந்து சிமெட்ரிக்கல் லைக்குன்னு வரைய முடியும். ஸோ இட் இஸ் ஏ சிமெட்ரிக்கல் ஃபிகர். டிக்கெட். நெக்ஸ்ட்டு, விச் வேர்டு ஹேஸ் ஏ வெர்டிக்கல் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. வெர்டிக்கல் லைன் ஆஃப் சிமெட்ரினா ஸ்ட்ரைட்டாக ரெண்டாக பிரிச்சிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு சேமாக இருக்கணும். இந்த டேட் வராது, நன்னு வராது, ஈவும் வராது. இதில் மேம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும், இந்த சைடும் இந்த சைடும். ஓகேயா? டிக் மேம். 14th ஒன், த ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி ஆஃப் 818 இஸ். 818 ஆர்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதை வந்து ஒரு தடவை ரொட்டேட் பண்ணும்போது மேலே 8, கீழே 1, மறுபடியும் 8 வரும். செகண்ட் டைம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வந்துடும். அப்போ இதோடைய ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி என்னது 2. டிக் 2. நெக்ஸ்ட்டு 15th சம், த ஆர்டர் ஆஃப் ரொட்டேஷனல் சிமெட்ரி ஆஃப் ஸ்டார் இஸ். ஸ்டாருக்கு எத்தனை தடவை ரொட்டேஷன் பண்ணுவோம், ஸ்டார் எத்தனை கார்னர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நோட் பண்ணிவிட்டு அத்தனை தடவை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஸ்டார் சேம் பொசிஷன் வந்துடும். ஓகே, அப்போ எத்தனை தடவை நம்ம இதை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 டைம்ஸ் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும். 5 டைம்ஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால இது சேம் பொசிஷன், ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரே மாடல் தான் இருக்கும். ஓகே, அப்போ the order of rotational symmetry of star is 5. Students, exercise 4.1, write in your max note. In this video, you learn line of symmetry, reflection symmetry, rotational symmetry and translational symmetry. Okay students, thank you.